சார் உங்க மைக் மியூட்ல இருக்கு சார். சார் மைக் மியூட்ல இருக்கு சார். Yeah, actually yesterday I saw some videos. Today I saw some videos. Okay, actually yesterday I saw the videos in glass technology video. It's available in YouTube. In the free time you can search with the keyword glass technology. You saw the video. After 25 years over or after 50 years over, the entire world is decorated by glass. Okay, from your house to your hospital, your schools, colleges, your theme park, everything is full and fully covered or decorated by the glass. At the same time, the glass is capable to display and producing sounds. Okay, and talking to you. உங்களோட பேசும், நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் அது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன்க்ளூடிங் கிச்சன்ல இருந்து எவ்ரி திங் இஸ் டிசைன் பை கிளாஸ். கிளாஸ்லேயே எல்லாம் வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கற்பனை வீடியோ தான் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த இதை பாருங்கள். ஆக்சுவலாக சம் ஃபீல்ட்ஸில் இந்த இது அவைலபிள். எங்கள் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் மொபைல் ஃபோனே கிளாஸில் வச்சுருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டபுள் கிளாஸாக இருக்கும். அந்த இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கையில் வேர் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி அவைலபிள். அதை தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த வீடியோ நான் ஃப்ரீ டைத்தில் காமிச்சேன். அதே மாதிரி டுடே வி ஷோ சம் கிளாஸ். ஓகே, ஸ்பெக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். கூகுள் கிளாஸ் ஃபேமஸ் அவைலபிள். This glass will also provide a lot of interface to you. Okay, camera, mic, everything. ஆப்பிளில் நீங்கள் வாட்ச் வச்சுருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, ப்ளூடூத் வாட்ச். அதிலே வந்து நீங்கள் பேசிக்கலாம். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பீட் சென்ஸ் பண்ணிக்கலாம், சென்சர்ஸ் டெம்பரேச்சர் சென்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா எவ்ரிதிங் இது ஆப்பிள் வாட்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சிமிலர்லி. ஸோ அதே மாதிரி கான்செப்ட் கூகுளில் அவைலபிள். கூகுள் கிளாஸ்னு அவைலபிள். சர்ச் இன் யூடியூப், யூ கேன் சி தி வீடியோ. ஓகே, ஸோ கம்மிங் டு த பாயிண்ட், நம்ம கிளாஸுக்கு வருவோம். கிளாஸ் எதுவும் புரியுதாப்பா? ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கா? புரியுதா? வேறு வழி இல்லை. இட்ஸ் பாசிபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ லிசன். ஸோ மார்னிங் கிளாஸோட ரீகேப் பார்த்துட்டு மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, இன் மார்னிங் கிளாஸ் ஆக்சுவலி already existing principle, lot of principle available. Okay, stack is one of the principle. Okay, first come first served basics. Sorry, queue principle available, stack principle available. Stack is using the principle of last in first out. Okay, LIFO principle, and first in first out called queue principle. If you want to implement any one principle, any one concept, or any one story, or any one analogy, okay, it will be implemented via the array concept. Which is implement பண்றாங்க. But experts are told that the array concept is a worst concept. Okay, better you can switch over to linked list. If you want to implement any one program, or if you want to implement any one concept in programming, better you can go to linked list. That is pointer concept, because of wastage of memory. Okay, so wastage of memory. Next one is insertion deletion is not possible in between the middle. If you want insert, if you want delete, you can adjust the neighboring elements. So இதெல்லாம் நம்ம மார்னிங் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஓகேங்களா? if you want insert as well as if you want delete, you can adjust the neighboring element. So அதனால என்ன பண்ணுங்க, linked list போயிடுங்க. It's the best one. Without disturbance in the neighboring element, we can insert or we can delete any element in anywhere. எங்க வேணாலும் எந்த எலிமெண்ட் வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ணலாம், delete பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் மெயினாக வந்தோம். At the same time, we can reduce the wastage of memory space வேஸ்டேஜ் ஆக தடுக்கிறதுக்காகவே நம்ம என்ன பண்ணோம், linked list வந்தோம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா linked list is nothing but list, first list, அப்புறம் தான் linked list. List is nothing but collection of nodes connected with one another is called as a linked list or list. Okay, the linked list can be categorized into three categories. First one is single linked list, double linked list, and circular linked list. Single linked list means we can travel in one way direction. Singly one way direction for now is called as a single linked list. Single linked list is a collection of nodes connected with one another is called single linked list. The single linked list is capable to travel in only one way direction. We cannot travel in backward direction. So the backward direction வரதுக்காக தான் double linked list வந்தோம். So double linked list sometimes having some drawback available. Double linked list having one advantage as well as one having drawback. What is the advantages in double linked list? We can travel in both direction. Okay, ஒரு ரோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது ஒன் வே ரோடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம கரூர்ட்டே நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, கரூர் அல்லது எந்த ஒரு சிட்டிக்கு போனாலும் some roads facility provide only one way direction. One way தான் கொடுத்துருப்பாங்க, ரிட்டன் நீங்கள் பேக் அதில் வர முடியாது, வந்தால் போலீஸ் பிடிச்சிக்கோங்க. அதே மாதிரி தான் இன் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் we can travel in one way. பேக்கில் வரணும்னா வர முடியாது. ஸோ பேக்லேயும் நான் வரணும் சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சனால தான் என்ன பண்ணாங்க, சம் ரோட்ஸ் வந்து டூ வே கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் போய்க்கலாம், அங்கிட்டும் போய்க்கலாம், இங்கிட்டு வந்துக்கலாம். ஓகேங்களா, லெஃப்ட் சைடே போயிட்டு லெஃப்ட் சைடே வந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டூ வே ரோடு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் டூ வே லிங்க் லிஸ்ட். we can travel in one direction. அதே மாதிரி we can travel in backward direction also. ஃபார்வேர்டும் போய்க்கலாம், பேக்வேர்டு வந்துக்கலாம், யாரும் உங்களை கேட்க போகிறது. அதான் என்னது டபுள் இருக்கும்போது அப்புறம் ஏன் சார் சிங்கிள் சர்க்குலர் வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு, டிஸ்கஸ் லேட்டர்.
சிங்கிள்லி டபுள்லாம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த நெசசிட்டி கோயிங் ஃபார் சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட்ன்றதை உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, இதெல்லாம் ஓகே சார். இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணதுக்கப்புறம் கடைசியாக மிஞ்சிருக்காது ஒரே ஒரு டிராபேக் இருக்கு. என்ன சார்னா, we can search the element linearly. இதுல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் தேடனா ஒன்னா தான் தேடி ஆகணும், டைரக்டா ரேண்டமா எடுக்க முடியாது. ஓகேங்களா, ஸோ அதனால இது ஓவர் கம் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், தட் இஸ் ட்ரீ அண்ட் கிராஃபுக்கு போறோம். இப்போ நம்ம லீனியரை பத்தி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இன் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மார்னிங் பார்த்தது என்ன சார், சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் பார்த்துருக்கோம். 1 செகண்ட் கவனி. சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் contain 2 part, data part and next part. The data part contains the data of the particular node. ஒரு இது மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் நோட்ஸ் இருந்ததான் ஒரு லிங்க்டு லிஸ்ட். இதுல ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன் மட்டும் கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கால்ட் as a single linked list. The single linked list data, each and every node contain 2 parts. One part is data, another part is next. The data part contains the data, the next part contains your next node starting address. ஓகேங்களா, ஸோ இதை வச்சு நீங்க can insert as well as delete பண்ணலாம். How to create a link node sir அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this is the coding for create a single node. ஓகேங்களா, if you want create more than one node, we can use the same coding using the looping statements. We can generate more number of nodes, we can connect with one another. இதான் அப்படி பார்த்துருக்கோம். Next one, we are going to doubly linked list. What is the necessity going for the doubly linked list means, suppose I am going to single linked list. இப்போ நம்மகிட்ட single linked list இருக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டால், we can travel in one way direction. இந்த via direction மட்டும்தான் we can travel. It's possible to travel. We cannot travel in backward direction. Backwardல இருந்தவங்களால travel பண்ண முடியாது. ஸோ நான் பேக்லேயே வரணும் சார் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா, we can travel to backward direction. நம்ம அதுக்காக என்ன பண்ணோம், 2 way டைரக்ஷன் பண்ணோம். இப்போ ஒரு ரோடு இருக்குன்னு வச்சுங்க, அதில் 1 way தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு திருப்பி நீ வர முடியாமல் போயிடும். ஸோ எனக்கு 2 way வரணும் சார் அப்படின்றக்காக என்ன பண்ணோம், 2 way லிங்க் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. தட் இஸ் இதை 2 wayன்னு சொல்லலாம், இல்லை டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் இஸ் எ லிஸ்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இஸ் ஓகே, while every element has the link its previous and next element okay of the sequence. ஸோ ஒவ்வொரு நோடும் எப்படி சார் அப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் கண்டைன்ஸ் 2 part மட்டும் தான் இருக்கும். ஒன்லி 2 part மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட். இப்போ டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் பேர் தான் டபுள், பட் the node each and every node contain 3 parts. Sorry, okay, each and every node contain 3 parts. One is previous part, prev, one is data, another one is next. The data part contains the data, already you know that the data part contains the particular node oda data இருக்கும். The next part contains next node starting address, அடுத்த நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் இருக்கும். அப்படிங்கிறது அது சிங்கிள்லி சொன்னோம். நெக்ஸ்ட் நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் இருக்கும். இந்த ப்ரீ பார்ட் இருக்கு பாத்தீங்க, இது என்ன சொன்னா ப்ரீவியஸா இருக்கக்கூடிய நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் இருக்கும். அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிள் கவனி. ஒரு ட்ரக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களை ட்ரெயின் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கங்க. முன்னாடி ஒரு ட்ரக் இருக்கு, பின்னாடி ஒரு ட்ரக் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ என்ன சார் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதோட செயின் எடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. அதே மாதிரி இதோட செயின் எடுத்து இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி இதுல இருந்து ஒரு செயின் எடுத்து இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. இதுல இருந்து ஒரு செயின் எடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. தட் இஸ் ரெண்டு சைடும் ஸ்ட்ராங்கா டபுள் கயிறு போட்டு கட்டுறப்ப இதுல இருந்து ஒரு கயிறு எடுத்து அதுக்கு, அதுல இருந்து ஒரு கயிறு எடுத்து இதுக்கு, இது மாதிரியும் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அசம்சன் வச்சுக்கோங்க. அது எப்படி சார் புரியலையா சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லிசன் கவனி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 ஒரு நோட் அவைலபிள், கவனிப்பா. 10 ஒன் நோட் அவைலபிள், 10. செகண்ட் நோட் இஸ் 29, தேர்ட் நோடு 35 அண்ட் ஃபோர்த் நோடு 55. ஸோ இந்த மாதிரி 4 நோட்ஸ் அவைலபிள். 10ங்கிற நோடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க, மெமரி அட்ரஸ் 100. 10ங்கிற நோடு மெமரி அட்ரஸ் 100ல இருக்கு. 20ங்கிற நோடு மெமரி அட்ரஸ் 200ல இருக்கு. 35ங்கிற தேர்ட் நோடு மெமரி அட்ரஸ் 300ல இருக்கு. 55ங்கிற நோடு வந்து 400 அப்படிங்கிற ஒரு மெமரி அட்ரஸ்ல இருக்கிறத அசம்சன் பண்ணிக்கங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ 10ங்கிற ஒரு நோடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் பார்ட், நெக்ஸ்ட் பார்ட். டேட்டா பார்ட்ல 10ங்கிற ஒரு டேட்டா இருக்கு, நல்லா கவனிப்பா. ஸோ ப்ரீவியஸா எந்த நோடு இல்லை, இங்க எந்த நோடு இல்லாதனால இதுல வந்து நல் பண்ணிருக்கேன், என்னன்னு மட்டும் போட்டிருக்கேன், நல் போட்டிருக்கோம். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 29 ஒரு நோடு இருக்கிறனால என்ன பண்றீங்க, இதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் 200 நம்ம சொல்லிக்கிறோம். அந்த 200 எடுத்து பாருங்க, இங்க போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இந்த 200ங்கிற அட்ரஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த நோடுக்கு ஜம்ப் பண்ணி இங்க வந்துடலாம், டிராவல் ஆகி வந்துடலாம். இப்போ 29 ஒரு நோடு இருக்கு. இதுக்கு ப்ரீவியஸா பாத்தீங்கன்னா என்னது 10 ஒரு நோடு இருக்கு, அதனால இதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் எடுத்து பாருங்க, இங்க போட்டிருக்காங்க. இதோட நெக்ஸ்ட் நோடோட அட்ரஸ் எடுத்து இங்க போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இப்போ 35 அப்படிங்கிற நோடு பார்த்தீங்கன்னா 400 அப்படிங்கிற அட்ரஸ் எடுத்து இங்க போட்டிருக்காங்க. 200 அப்படிங்கிற நோடு அட்ரஸ் எடுத்து இங்க போட்டிருக்காங்க. சிமிலர்லி அதே தான். ஓகேங்களா, ஸோ ப்ரீவியஸ் பார்ட் கண்டைன் ப்ரீவியஸ் நோட் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ், நெக்ஸ்ட் பார்ட் கண்டைன்ஸ் நெக்ஸ்ட் நோட் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிள் 1 செகண்ட் கவனி. இப்போ 35 அப்படிங்கிற ஒரு நோடு எடுத்தோம் அப்படின்னா 300 அப்படிங்கிற மெமரி லொகேஷன்ல லோட் ஆயிருக்கு. அதோட ப்ரீவியஸ் பார்ட்ல 200 இருக்கு அப்படின்னு என்ன சொன்னா, இதுக்கு ப்ரீவியஸ் நோடு வந்து என்னது 29ங்கிற நோடு 200ங்கிற மெமரி லொகேஷன்ல இருக்கு. ஸோ அதனால ப்ரீவியஸ் பார்ட்ல ப்ரீவியஸ் நோடோட அட்ரஸ் வச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் இருக்காங்க பாத்தீங்களா. நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுங்கிறது என்னது நெக்ஸ்ட் நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். ஓகேங்களா, இந்த 35ங்கிற நோடு நெக்ஸ்ட் நோடு பார்த்தீங்கன்னா 55, இதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் 400 பார்த்தீங்கன்னா இங்க வச்சிருக்காங்க. எவ்வளவுதான், தட்ஸ் ஆல். புரியுதா உங்களுக்கு? 2 ஹேண்ட் இருக்கு.
ஓகேங்களா? நீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கீங்க, ரைட் ஹேண்ட்ல ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கீங்க, அந்த மாதிரி. இதுல என்ன சார் அட்வான்டேஜ் இருக்குது டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்னால அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததான் we can travel in both direction. ஓகேங்களா? இதே சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்ல என்ன பண்ணுச்சுன்னா we can travel in one way direction தான் பண்ண முடிஞ்சது, டூ வே பண்ண முடியல. ஸோ அதனால சப்போஸ் we want to travel in backward direction, it is not possible in single link list. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்க டபுள் லிங்க்டு லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் என்ன சார் டிராபேக் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இருக்கீங்க, லிசன், இப்போ நீங்க இருக்கீங்க, நீங்க வந்து 10ங்கிற நோட ஆக்சஸ் பண்றீங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட நெக்ஸ்ட் நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் 200ங்கிற நோடுக்கு வந்துடுறீங்க. இப்போ 29ங்கிற வேல்யூ ஆக்சஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஓகேங்களா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் நோடுக்கு போறீங்க, 300க்கு போயாச்சு. 300ங்கிற மெமரி அட்ரஸ்ல போய் நெக்ஸ்ட் நோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வச்சு 35 அப்படிங்கிற நோட ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் நோடுக்கு போறீங்க, இல்லாட்டி அங்கே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோம், அப்படியே விட்டுருவோம். இப்போ என்னன்னா ஐ வாண்ட் டு ஒன்ஸ் அகேன் கம் டு ஃபர்ஸ்ட் நோட். ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் நோடுக்கு வரணும், என்ன பண்ணோம், ஒரு அட்டம் அடிச்சு கவனி, நல்லா கவனி, இங்கே வந்து அப்புறம் ரெண்டாவது அட்டம் அடிச்சு இங்கே வந்து இப்படி தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் நோடுக்கு வரணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இப்போ ஓகே. இப்போ என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா நெக்ஸ்ட் அடுத்து நான் 35ங்கிற நோடுலேருந்து அடுத்து இதோட மெமரி அட்ரஸ் வச்சு 400 இங்கே நான் வந்துடுறேன். ஓகேங்களா? இப்போ என்னோடது இங்கே இருக்கேன். ஓகே, ஒன்ஸ் அகேன் க்ளீன் பண்ணி மறுபடியும் செய்கிறேன், கவனி. ஸோ இப்போ கவனி, சப்போஸ் ஐ ஆம் இன் திஸ் பொசிஷன், இந்த பொசிஷனில் இருக்கேன். என்னன்னா இப்போ ஒவ்வொரு நோடா ட்ராவல் ஆகி நான் இங்கே வந்துட்டேன். இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட் நோட்டை நான் ரீச் பண்ணிட்டேன். ஒன் செகண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஓகே ரீச் ஃபர்ஸ்ட் நோட். ஃபர்ஸ்ட் நோடு நான் போகணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? அப்போ நான் எத்தனை அட்டம்ப்ட் சார் அடிச்சாகணும்? இங்கே ஒரு அட்டம்ப்ட் அடிச்சு இந்த நோடுக்கு வந்து, செகண்ட் அட்டம்ப்ட் அடிச்சு இந்த நோடுக்கு வந்து, தேர்ட் அட்டம்ப்டாக தான் என்ன பண்ண முடியும், இங்கே நான் வர முடியும் ஃபர்ஸ்ட் நோடுக்கு வரணும்னா. கரெக்டா? அதுக்கு பதிலாக இங்க இருந்து இப்படி ஒரு லிங்க் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன், நான் அப்படியே என்ன பண்ணலாம், இந்த அட்ரஸ் வச்சு நான் டக்குன்னு இங்கே ஒரே ஸ்டெப்ல வந்துட முடியுமா? இட்ஸ் பாசிபிள். ஸோ இதுக்காக வந்தால் தான் என்னது சர்க்கிள் லிங்க் லிஸ்ட். சப்போஸ் வி ஆர் இன் எண்ட், இஃப் யூ வாண்ட் கம் ஒன்ஸ் அகேன் ஃபர்ஸ்ட் நோட், ஓகேங்களா, இன் பேக்வேர்டு ட்ராவல் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும், அதனால இந்த ஃப்ரண்ட்ல ட்ராவல் பண்ணி வரலாம். ஓகேங்களா? இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சொல்றேன். Please wait. ஓகே, சொல்லு சார். இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கோம். ஐ வாண்ட் டு ட்ராவல், ஓகேங்களா, டு அலாஸ்கா. அலாஸ்கா அல்லது கனடாவுக்கு நான் போகணும்னு வச்சுக்கோங்க. நான் எப்படி சார் போவேன்? பிளைனில் தான் போய் ஆகணும், இல்லாட்டி கப்பலில் போவாங்க. ஓகேங்களா? பிளைன் ஆர் ஷிப் ஏதாவது ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஷிப்னா என்ன பண்ணுவீங்க, எப்படி போவீங்க அப்படின்னா எப்படி போகலாம் சார் அப்படிம்பாங்க சில பேர். இங்கே போனால் கனடா போயிடலாம் சார், இல்லாட்டி என்ன பண்ணால் இது இப்படி போய் இப்படி போனால் அலாஸ்கா போகலாம் சார் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆர்டினரி பீப்புள். இதை ஏரோப்ளைனில் என்ன சார் பண்ணணும்னா கனடாவுக்கு இப்படி போகலாம் சார், இல்லாட்டி அலாஸ்கானா இந்த டைரக்ஷன் போகலாம் சார் அப்படிம்பாங்க. இது வந்து ஆர்டினரி பீப்புள். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ரூட் அவைலபிள் கிடையாது. சப்போஸ் வி வாண்ட் டு கோ டு அலாஸ்கா, யூ கேன் ட்ராவல் இன் திஸ் டைரக்ஷன், இந்த பக்கமாக தான் போவாங்க. அதே மாதிரி இந்தியாவிலேருந்து யாராவது கனடா போகணும்னா இந்த ரூட் சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, இட்ஸ் லாங். அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுங்க, இங்கிட்டு போவாங்க. நீங்க கேட்கலாம் சார் இங்கிட்டு போய் எங்கிட்டு சார் முடிஞ்சிருச்சே அப்படின்னு நினைக்கலாம். அப்படியா சொல்லுங்க, அப்படியா எதுங்க ஏதாவது? ஏன் சார் இந்த சைடு சூஸ் பண்றீங்க? why we choose this side? distance கம்மி இல்ல, இட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் the earth is not a flat, the earth is round. கரெக்ட்டா? சோ இந்த சைடு போனா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த சைடு நம்ம வந்துறலாம். கரெக்ட்டா? எஸ் ஆர் நாட்? எஸ் சார். அதேதான், அதே சேம் டெக்னிக் தான் உங்களோட டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல. இஃப் யூ வாண்ட் டு டிராவலிங் டு, இஃப் யூ வாண்ட் ரீச் ஃபர்ஸ்ட் நோட், இங்க லாஸ்ட் நோட்ல இருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் நோடுக்கு போகணும்னா நம்ம பேக்வர்ட் டைரக்ஷன்ல டிராவல் பண்ணி போகலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன் நீ இப்படி போக கூடாதுன்னு ஒருத்தன் யோசிச்சான், மாத்தி யோசிக்கிறது. தட்ஸ் ஆல். அப்படிதான். இதனால வந்ததுதான் என்னது சர்க்குலர்லி லிங்க் லிஸ்ட். புரியுதா? ஸோ டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, இதனாலதான் சர்க்குலர் போறோம் அப்படின்றோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹவு டு இம்ப்ளிமெண்ட் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் சார். ஓகேங்களா? ஸோ டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் எப்படி சார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்னதுதான்.
struct is a keyword for create a structure. ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒரு கான்செப்ட் அவைலபிள் ஃபங்க்ஷன் உங்களோட சி லாங்குவேஜில். அதுக்கு போகிறதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கு. ஒய் வி கோ டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்ட்டுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நோடு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் வந்து நோடு அப்படின்னு நான் வச்சிருக்கேன். கீவேர்டு ஸ்ட்ரக்ட், நோட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர். ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு பேர் வைக்கணும் சி லாங்குவேஜில். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், அதுக்கு வந்து நோடுன்னு பேர் வச்சிருக்கேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்ல ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் கண்டைன் 3 பார்ட். ஒன் இஸ் டேட்டா பார்ட், another one is next part, another one is pre part. ஓகேங்களா? டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்ல 3 பார்ட் இருக்கும். ஒன்று டேட்டா பார்ட் கண்டைன்ஸ் தி டேட்டா, நெக்ஸ்ட் பார்ட் கண்டைன் நெக்ஸ்ட் நோடு ஸ்டார்டிங் மெமரி அட்ரஸ், இந்த ப்ரீவியஸ் நோடு கண்டைன் ப்ரீவியஸ் நோடு மெமரி அட்ரஸ். ஸோ அதனால என்ன பண்றேன், டேட்டா பார்ட் டேட்டாவுக்காக ஹிண்ட் டேட்டா அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிட்டேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்ட் நோடு ஸ்டார் நெக்ஸ்ட், இது என்னன்னு காலையில் பேசும் இல்லை, பாயிண்டர் வேரியபிள். எதுக்கு சார்னா மெமரி அட்ரஸ் சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக. இப்போ இந்த டேட்டா மேல அப்போ மெமரி அட்ரஸ் வைக்க முடியாதா சார்னா வைக்க முடியாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா டேட்டா இஸ் ஆர்டினரி இன்டீஜர் வேரியபிள். பாயிண்டர் வேரியபிளுக்கு மட்டும்தான் அந்த பவர் இருக்கு. என்ன பவர் இருக்குன்னா வேறொரு வேரியபிளோட அட்ரஸா எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நீங்க இருக்கீங்க, ஒரு 50 கிலோ மூட்டையை தூக்குனா தூக்கிடுவீங்க, ஒரு 200 கிலோ மூட்டையை தூக்குனா தூக்க முடியுமா? உங்களால முடியும், ஏன்னா உங்களுக்கு கேப்பபிலிட்டி கிடையாது. அதே மாதிரி தான் டேட்டாங்கிற ஒரு ஆர்டினரி வேரியபிள் ஒரு வேல்யூ தான் எடுத்து வச்சிருக்க முடியாதனால அதுக்கும் ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு. 32,000 ப்ளஸ் 32,000 மைனஸ் 32,000 பட் இந்த பாயிண்டர் வேரியபிளுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கேப்பபிள் டு ஸ்டோர் மெமரி அட்ரஸ் ஆல்சோ. ஒரு வேரியபிளோட மெமரி அட்ரஸவே எடுத்து சேவ் பண்ணி வைக்கும். மெமரி அட்ரஸ் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். மெமரி அட்ரஸ் எப்படி சார் இருக்கும்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா, மெமரி அட்ரஸ் மேபி எப்படி இருக்கலாம் சார்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஜிட் இருக்கும். அந்த ஈச் அண்ட் எவரி டிஜிட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஒவ்வொரு டிஜிட் இருக்குல்ல, அந்த டிஜிட் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா 0 to 9, ஓகேங்களா, 0ல இருந்து 9க்குள்ள இருக்கும். அதே மாதிரி ஏல இருந்து எஃப்க்குள்ள இருக்கும், ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர்ஸ்ல இருக்கும். புரியுது? ஈச் அண்ட் எவரி டிஜிட் கண்டைன்ஸ் 0 to 9 ஆர் A to F. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த நம்பர்ஸை ஹோல்டு பண்றதுக்கு இந்த இன்டீஜர் வேரியபிளுக்கு கேப்பபிலிட்டி கிடையாது. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், பாயிண்டர் வேரியபிள் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுக்காக நெக்ஸ்ட்னு ஒரு வேரியபிள், ப்ரீ பார்ட்டுக்காக ப்ரீன்னு ஒரு வேரியபிள், 2 வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் எம்எலாக் ஃபங்க்ஷன். எம்எலாக்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், பாயிண்டர்னாலே என்னது டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன். எவ்வளவு தேவையோ அப்போது இன்ஸ்டன்டா கிரியேட் பண்ணி தரும். இந்த மெமரி அலோகேஷன் தான் பண்ணும். ஆனால் எவ்வளவு சைஸுக்கு பண்ணணும்ன்றது இதுக்கு தெரியாது. அந்த சைஸை கண்டுபிடிக்கிறது சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர். சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஒரு வேரியபிளோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேமோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நேமோ ஒரு கான்ஸ்டன்டோ ஒரு இன்டீஜரோ வேரியபிளோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு இடம் மெமரிக்கு தேவை அப்படின்னு டேப் வச்சு அளந்து பார்த்து நமக்கு மெஷர்மெண்ட் பண்றாங்களே. இப்போ நம்ம ட்ரெஸ் எடுக்க போனோம்னு வச்சுக்க, உங்களுக்கு எவ்வளவுன்னு டேப் வச்சு அளந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எடுத்து தர மாதிரி இந்த சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுன்னா, நம்ம ஸ்ட்ரக்ட் நேம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், சரி ஸ்ட்ரக்ட் நோடுன்னு சொல்லியிருக்கோம். நோடுங்கிறது என்னது, நேம் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு எவ்வளவு இடம் தேவை அப்படிங்கிறத சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் கண்டுபிடிச்சி அதை எம்எலாக்கு கொடுத்துச்சு அப்படின்னா எம்எலாக் என்ன பண்ணும், மெமரி ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணும். என்ன நேம்ல, நியூ நோட் அப்படிங்கிற ஒரு நேம்ல கிரியேட் பண்ணும். கிளியரா இந்த லைன் புரிஞ்சதா? ஸோ அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனா என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகும் வித் ரெக்கையோடு ஸ்பேஸ். இதுக்கு எவ்வளவு சைஸ் தேவையோ அந்த சைஸ்ல. அதுல என்ன பண்ணிருக்கோம், டேட்டா பார்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் இப்படின்ற மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கங்க. டேட்டா பார்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் இது ப்ரீவியஸ் பார்ட், இந்த 3 பார்ட்டுக்கு உண்டானது இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகேங்களா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல நெக்ஸ்ட் நோடு ஸ்டார்டிங் அட்ரஸுக்கு, ப்ரீவியஸ் பார்ட்ல ப்ரீவியஸ் நோடு ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். இப்போ நம்ம ஒரு நோடு கிரியேட் பண்றோம். அப்ப என்ன சார் பண்ணணும்னா, ஒரு நோடு இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி, ஓகேங்களா, டேட்டா பார்ட்ல டேட்டாவை லோட் பண்ணுது. சப்போஸ் இந்த இடத்துல 10ன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த நோடோட பேர் என்னது, நியூ நோட். கவனிப்பா, எனக்கு வரல, நியூ நோட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன சார் கோடிங் இருக்கு அப்படின்னா, நியூ நோட் அரே ஆஃப் டேட்டா ஈக்குவல் டு 10, நியூ நோட் அரே ஆஃப் டேட்டா ஈக்குவல் டு 10 அப்படின்னு போட்டா இதுதான் இந்த நியூ நோட். இந்த இதோட டேட்டா பார்ட்ல 10 லோட் ஆகும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மெமரி ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணி விட்டுட்டு போயிடும். அடுத்து நியூ நோட் அரே ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு சொன்னா டேட்டா பார்ட்ல டேட்டா லோட் ஆயிரும். அடுத்து நியூ நோட் அரே ஆஃப் நெக்ஸ்ட், நியூ நோடுங்கிறது இது, இந்த என்டையர் நோடு நியூ நோடு தான். அதுல ஆரோங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்குல்ல, அதுல நல் போட சொல்லிட்டாங்க. அப்ப நல் லோட் ஆகுங்க. சில புக்ல இந்த மாதிரி சிம்பிள் போடுவாங்க, ஸ்லாஷ் சிம்பிள் போடுவாங்க. சில புக்ல நல்லுனே இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க, எப்படினாலும் வச்சுக்கலாம். நியூ நோட் அரே ஆஃப் ப்ரீ ஈக்குவல் டு நல் அப்படின்னா இந்த ப்ரீ பார்ட்ல நல் லோட் ஆகும். அப்ப என்ன சார் நடந்திருக்கு அப்படின்னா, இந்த 4 லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது என்ன சார்னா ஒரு நோடை கிரியேட் பண்ணி டேட்டா பார்ட்ல டேட்டாவை போடும், நல் பார்ட்ல நல்ல தூக்கி போட்டோம். சப்போஸ் இது மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் நோடு எனக்கு வரணும் சார் அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாடி லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் நோடு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி we can establish the connection. ப்ரீவியஸ் நோடுக்கு நெக்ஸ்ட் நோடுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். எப்படின்னா ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி
கிளியர்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட். இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட்னால என்ன டிராபேக் இருக்கு, why we go to circular linked list அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகேங்களா? the circular linked list is a sequence of elements in which every element has a link. It is next element in the sequence and the last element, இதான் ஹைலைட் பண்ணி, last element has a link to the first element. இந்த சர்க்குலர் லிங்க்டு லிஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள்லி சர்க்குலர். இப்போ நான் உனக்கு காமிச்சிருக்கிறது சிங்கிள்லி சர்க்குலர். சிங்கிள்லி சர்க்குலர்னா என்ன சார்னா ஒன் வே டைரக்ஷன்ல மட்டும் இப்படி சர்க்குலர் பண்ணலாம். இதே டபுள்லி சர்க்குலர் கொண்டு வாங்க சார் அப்படின்னா வி கேன் அதை வந்து டபுள்லிக்கு அடுத்த டயக்ராம் காட்டும். இது வந்து சிங்கிள்லி சர்க்குலர். சிங்கிள்லி சர்க்குலர்னா என்ன சார்னா இப்படியே ஒன் வேலேயே அப்படி சுத்திட்டு போய் இப்படி வந்துடும். இது டபுள்லி கிடையாது, நல்லா கவனி. டபுள்லினா எப்படி இருக்கும், 3 பார்ட் இருக்கும், ஒவ்வொரு நோட்லையும் 3 பார்ட் இருக்கும். இது சிங்கிள்லி சர்க்குலர். சர்க்குலர்லேயே 2 டைப்பான சர்க்குலர் அவைலபிள். திஸ் இஸ் கால்டு சிங்கிள்லி சர்க்குலர். another one is called as a doubly circular. இது என்ன சார், சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட்னாலும் சிங்கிள்லி சர்க்குலர்னாலும் ஒண்ணுதான். டபுள்லி சர்க்குலர்னா தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க டபுள்லி சர்க்குலர் அப்படின்ட்டு. டபுள்லி சர்க்குலர்ல என்ன சார் இருக்குன்னா லாஸ்ட் நோடு ஃபர்ஸ்ட் நோடோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் நோடு லாஸ்ட் நோடோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அப்படின்னு என்ன சார் ஒண்ணுமே சொல்றீங்க புரியலையே சார் அப்படின்னா கவனி. லாஸ்ட் நோடு 30ங்கிறது உன்னோட லாஸ்ட் நோட். இதோட மெமரி அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா 300. இந்த 300ங்கிற மெமரி அட்ரஸை பாருங்க ப்ரீவியஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, இங்க போட்டிருக்காங்களா. 10ங்கிறது உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ இதோட மெமரி அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா 100. இந்த 100ங்கிற மெமரி அட்ரஸ் பாருங்க இங்க போட்டிருக்காங்க. அப்ப என்ன சார் நடந்திருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் லாஸ்ட் எலிமெண்டோடையும் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்டோட இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். இதுதான் டபுள்லி சர்க்குலர். அப்படின்னா எந்த ரோட்ல நீ எங்க வேணாலும் நீ பாடி யூட்டர்ன் அடிச்சு வந்துகிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் லிங்க்டு லிஸ்ட். என்ன மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சார் லிங்க்டு லிஸ்ட்ல அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஆப்ரேஷன் இன் லிங்க்டு லிஸ்ட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், லிங்க்டு லிஸ்ட்னாலே ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணணும். அப்பதான் அதுல நீ என்ன ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ கிரியேட் ஏ லிஸ்ட். சப்போஸ் வி வாண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் எனி ஒன் லிங்க்டு லிஸ்ட், அது சிங்கிள்லியா இருந்தாலும் சரி, டபுள்லியா இருந்தாலும் சரி, சர்க்குலரா இருந்தாலும் சரி, அந்த சர்க்குலர்ல சிங்கிள்லி சர்க்குலர் டபுள்லி எந்த சர்க்குலரா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் கிரியேட் ஏ லிஸ்ட். தென் ஒன்லி இட் இஸ் பாசிபிள் டு பெர்ஃபார்ம் எனி ஆப்ரேஷன். புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணாதான் எதுவும் பண்ண முடியும். கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த லிஸ்ட் அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா? லிஸ்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சா, இன்சர்ட் ஆயிடுச்சா, டெலீட் ஆயிடுச்சா, எல்லாம் நடந்துச்சா அப்படின்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எசென்சியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் எசென்சியல். ஒரு லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணணும், அப்புறம் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கணும். இந்த ரெண்டும் எசென்சியல். நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்சர்ஷன். இன்சர்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சர்ட்டிங் எ நோட். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். எதுக்காக சார் லிங்க்டு லிஸ்ட் வந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் இன்சர்ட் இன் எனிவேர். ஃபர்ஸ்ட் நோடாவும் இன்சர்ட் பண்ணணும், லாஸ்ட் நோடாவும் இன்சர்ட் பண்ணணும், மிடில் இன்சர்ட் பண்ணணும். மிடில் எக்ஸாக்ட் மிடில்னு அர்த்தம் கிடையாது, எங்க வேணும் எனிவேர் எக்ஸப்ட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் நோட் எக்ஸப்ட் யுவர் லாஸ்ட் நோட் யூ கேன் இன்சர்ட் இன் எனிவேர் இன் தி லிங்க் லிஸ்ட். அதான் இன்சர்ஷன். சிமிலர்லி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டெலிஷன். ஃபர்ஸ்ட் நோட டெலிட் பண்ணலாம், லாஸ்ட் நோட டெலிட் பண்ணலாம், மிடில் நோட டெலிட் பண்ணலாம். யூ கேன் டெலிட் இன் எனி நோட். இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்ச் நோட். இஃப் யூ வாண்ட் எ பர்டிகுலர் நோட் இஸ் அவைலபிள் ஆர் நாட், அதை சர்ச் பண்ணணும். பட் இந்த சர்ச் தான் இருக்கிறதுலே லிங்க்டு லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய டிராபேக். என்ன சார் டிராபேக்னா, இன் லிங்க்டு லிஸ்ட் இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் ஒன்லி த லீனியர் சர்ச். லீனியரா தான் சர்ச் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ட்ரெயினுக்கு போறீங்க, ட்ரெயின்ல ஏற போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. S1 அப்படிங்கிற கோச்சில் தான் நீங்க ஏறணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க என்ன பண்ணலாம், என்ஜின்ல இருந்து S1 ஒவ்வொரு பெட்டியா செக் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? புதுசா ஒரு ட்ரெயினுக்கு போற முதல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போறவங்க பார்த்தீங்கன்னா S1 கோச்சில் ஏறணும் அப்படின்னு வச்சுக்க. பிளாட்ஃபார்ம்ல போர்டுலாம் இருக்கும், இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அதான் தெரியாது. பாவம் அவங்க என்ன இந்தது S1 ஒவ்வொரு கோச்சா அவங்க போய் செக் பண்ணுவாங்க. இல்லாட்டி உங்க ஃப்ரெண்டு வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ட்ரெயின்ல அவங்க ரிசீவ் பண்றாங்க, நீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் போறீங்க, எந்த கோச்சுன்னு அவங்க சொல்லாம விட்டுட்டாங்க, எந்த கோச்சில் நீ என்ன பண்ணுவ, ஃபர்ஸ்ட் என்ஜின்ல டிரைவர்ல இருந்து அப்படி கடைசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த 4 மேன் வரைக்கும் என்ன பண்ணுவேன், ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்கான ஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு கோச்சா நீ செக் பண்ணுவேன். தட் இஸ் கடைசி லீனியர் சர்ச். ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லிங்க்டு லிஸ்ட்ல லீனியர் சர்ச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் டிராபேக். ஓகேங்களா? அத மாதிரியே கவுண்டிங், ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த லிஸ்ட். கவுண்ட் பண்றது, எத்தனை நோட் இருக்கு கவுண்ட் பண்ணாலும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல இருந்து லாஸ்ட் நோட் வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணி ஆகணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். அல்லது ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் இன்டர்வியூல கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஹவு டு யூ கால்குலேட் தி லென்த் ஆஃப் த லிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நீ ப்ரோக்ராம்ல எழுதல, அதோட அனாலஜி என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? எப்படி சார் ஒரு நோடோட ஒரு லிங்க் லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய இதை வந்து இப்போ கவுண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அவங்க சும்மா நீங்க ஸ்டோரியா சொன்னாலே போதும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஷுட் செக் த லிஸ்ட் இஸ் கிரியேட்டட் ஆர் நாட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணும், லிஸ்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கா நீங்க செக் பண்ணிட்டு, இஃப் லிஸ்ட் இஸ் கிரியேட்டட், ஓகேங்களா, வி கேன் ஸ்டார்ட் த கவுண்ட் டவுன் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் நோட் டு லாஸ்ட் நோட். அது எப்படி சார் ஃபர்ஸ்ட் நோட் டு லாஸ்ட் நோட் அப்படின்றதா, ஃபர்ஸ்ட் நோட் எப்பவுமே ஹெட்னு சொல்லுவாங்க. ஹெட் நோட்ல இருக்கு லாஸ்ட்னா என்னது நல் வரைக்கும் டிராவல் பண்ணி போகணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதெல்லாம் நிறைய கோடிங் இருக்கு, வி வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர், ஒன் பை ஒன் பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும், அதை சர்ச் பண்ணணும் அல்லது கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது.
ஃபைண்ட் ப்ரீவியஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நோட். ஓகேங்களா, ஒரு பர்டிகுலர் நோடோட ப்ரீவியஸ் நோடு என்ன நெக்ஸ்ட் நோடு என்னன்னு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒன் மிரர் ஆஃப் த லிங்க் லிஸ்ட், தட் இஸ் ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிங்க் லிஸ்ட். ஒரு லிங்க் லிஸ்ட்ல ரிவர்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா அது ஒன்லி டபுள் லிங்க் லிஸ்ட், சிங்கிள் பாசிபிள் கிடையாது. எக்ஸப்ட் சிங்கிள் வந்து என்ன பண்ணலாம், நீங்க டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் இல்ல டபுள் சர்க்குலர் இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மிரர் ஆஃப் த லிஸ்ட் எடுக்கலாம். ஓகேங்களா, சோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு டிராபேக் சொன்னீங்களே சார், அப்ப இந்த சர்க்குலர்ல என்ன சார் டிராபேக்? சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்ல என்ன அட்வான்டேஜ்னா we can travel in one way, we cannot travel in backward, so it's a drawback. டபுள் என்ன சொன்னீங்க சார் அப்படின்னா என்ன சொல்றது, டபுள் என்ன சார் டிராபேக் இருக்கு அப்படின்னா we cannot come to again first, suppose we want come to first node. ஓகேங்களா, it's not an easy. அதுக்காக தான் நீங்க சர்க்குலருக்கு வந்தீங்க. அதே மாதிரி அப்ப டபுள் வேற ஏதாவது எம்சிக்யூ கொஸ்டின் மாதிரி எதுவும் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா how many part available in double linked list node. Each and every node in double linked list contain 3 parts. One is data part, address part. Next, sir, one is data part, 2 address part. Previous node address, next node address. எல்லாம் MCQ ல கேட்கலாம். Next one பாத்தீங்க அப்படின்னா each and every link double linked list contain 2 null node. சிங்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு null node தான் இருக்கும். பட் டபுள்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நோடுக்கும் என்னது ப்ரீவியஸ் பார்ட் நல்லா இருக்கும், லாஸ்ட் நோடோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் நல்லா இருக்கும். இதை வச்சு MCQ கேட்கலாம். In double linked list, how many null node available? அல்லது ஃபர்ஸ்ட் நோடுக்கு எங்க நல் நோட் இருக்கும். இன் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் நோட் ப்ரீவியஸ் பார்ட் கண்டைன்ஸ் நல் பார்ட், இன் லாஸ்ட் நோட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் கண்டைன்ஸ் நல் நோட். இந்த மாதிரி வச்சலாம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணீங்கன்னா இதை வச்சலாம் MCQ கேட்டிருக்கு. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி டபுள் இப்போ ஓகே சார். அதே மாதிரி சிங்கிள் சர்க்குலர்ல என்ன சார் டிராபேக் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதான், இட் இஸ் பாசிபிள் டு பெர்ஃபார்ம் இன்ஃபைனைட் லூப். சம் மெம்பர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட் தேர் இஸ் நோ எண்டிங் நோ ஸ்டார்டிங். சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்ட் நோடு கிடையாது எண்ட் நோடு கிடையாது அப்படிம்பாங்க. ஆனா சில புக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெட் நோடு இண்டிகேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஹெட்னா எனக்கு ஸ்டார்டிங் நோடு அப்படின்னு இருக்கும். ஓகேங்களா, இதுல நீங்க ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா இது நம்ம லாஸ்ட் போய் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ண லாஸ்ட் போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி இப்படி இன்ஃபைனைட் லூப் பெர்ஃபார்ம் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. சில ஆத்தர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா there is no end no starting. சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எண்டிங்கோ ஸ்டார்டிங்கே கிடையாது. அதே தான் டபுள் சர்க்கிள் இருக்கும். அதே தான் என்ன சார்னா இன்ஃபைனைட் லூப் பெர்ஃபார்ம் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. இதுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் நோட எண்டிங் நோடோன்னு ஒன்று கிடையாது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனால் சில புக்கில் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இதெல்லாம் இதில் இருக்கக்கூடிய டிராபேக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் என்னது அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, இன்சர்ட் நோட் அட் லாஸ்ட் ஏதோ சொன்னீங்களே சார், இன்சர்ட் நோட் அட் லாஸ்ட். இப்போ சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்ல ஒரு நோடை எப்படி சார் இன்சர்ட் பண்றது? லிசன், எப்படி இன்சர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு நோடு அவைலபிள், கவனி. இந்த நோடை நான் எப்படி சார் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்படிதான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, லிசன். நியூ நோட், இந்த இடத்துல லாஸ்ட் நோட் இருக்கு, இது பேர் தான் நியூ நோடுன்னு வச்சுக்கோங்க. நியூ நோடு, இதான் நியூ நோடு. எம்எல்ஆக் சைஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்ட் நோட் நியூ அரே ஆஃப் டேட்டா ஈக்குவல் டு 10. இந்த நோடு பாருங்க 10 பார்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அடுத்து நியூ அரே ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு நல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த நோடோட பேர் நியூ நோடு இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கேன். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் 20 இப்படி இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அதே மாதிரி தான் நியூ நோட், இந்த நோடு தான் நியூ நோடு. இப்போ நியூ நோட் அரே ஆஃப் டேட்டா 20, டேட்டா பார்ட்ல டேட்டா போட்டாச்சு, நல் பார்ட்ல நல் போட்டாச்சு. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ இந்த நோடுக்கு இப்போ இது ரெண்டையும் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். ஏற்கனவே லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு நோடு ஃபர்ஸ்ட் நோடு கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, இப்போ ரெண்டாவது நோடு கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. இது ரெண்டுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். எப்படி சார் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுனா இந்த நோடோட பேர் பாருங்க லாஸ்ட் நோட், இந்த நோடோட பேர் வந்து நியூ நோடுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, அப்போ என்ன சார் கனெக்ஷன் கொடுத்தா லாஸ்ட் நோட். ஓகே கவனி, திஸ் இஸ் லாஸ்ட் நோட். இங்க என்ன இருக்கணும், நல் பார்ட்ல இந்த அட்ரஸ் எனக்கு இங்க வரணும். அப்ப எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நோட், நல்லா கவனி, எனக்கு என்னது ஃபர்ஸ்ட் நோடு. ஓகேங்களா, இதுக்கு வந்து லாஸ்ட் நோடுன்னு பேர் வச்சிருக்கோம். இது வந்து நியூ நோடு. எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரணும், இதோட அட்ரஸ் இங்க வரணும். அப்ப எப்படி போடலாம் அப்படின்னா லாஸ்ட் நோட் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபுல் நோட குறிக்கும். ஓகேங்களா, பட் எனக்கு இந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் வேணும். அப்ப லாஸ்ட் நோட் அரே ஆஃப் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, லாஸ்ட் நோட் அரே ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு நியூ நோட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்ப இந்த நியூ நோடுல இருக்கக்கூடிய இந்த அட்ரஸ் வந்து இங்க வந்துடும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்லி கனெக்ஷன் இந்த மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடும்.
கிளியர். இதுதான் இன்சர்ட் நோட் அட் லாஸ்ட். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். இது மாதிரி என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம், லாஸ்ட் பண்ணலாம், எது வேணாலும் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், டெலிட் நோட் அட் மிடில். ஒரு நோடை எப்படி சார், மிடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நோடை எப்படி சார் டெலீட் பண்றது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆல்ரெடி ஒரு நோடு கிரியேட்டட், ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணாதான் அந்த நோடில் நம்ம இன்சர்ட்டோ டெலீட்டோ பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டட்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஹெட் நோட் 10, 20, 30 இந்த மாதிரி 3 நோடு அவைலபிள். 10ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நோட், 20ங்கிறது செகண்ட் நோட், 30ங்கிறது தேர்ட் நோட். ஐ வாண்ட் டு ரிமூவ் 20. இந்த நோடை நான் டெலீட் பண்ணணும். அப்போ என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நல்லா கவனி. இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, இந்த செகண்ட் நோடோட அட்ரஸ் தான் இங்கே இருக்குது, இந்த நோடோட அட்ரஸ் தான் இங்கே இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த நோட அட்ரஸ் தான் இங்கே இருக்குது. அப்போ இந்த நோட டெலீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த அட்ரஸை தூக்கி இங்கே போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ என்னன்னா, இந்த 3024 அப்படிங்கிற அட்ரஸை தூக்கி இங்கே போட்டால் அப்போ கனெக்ஷன் இப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிரும், இந்த கனெக்ஷன் கட் ஆகிடும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி திஸ் நோட் இஸ் டெலீட்டட் ஃப்ரம் யுவர் லிஸ்ட். ஓகே ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். நம்ம ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் ஒருத்தையும் முடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ ஈவினிங் எம்சிக்யூ இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ வில் சென்ட் த லிங்க். ஓகே, ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ரெக்வஸ்டட் டு அட்டன் த எக்ஸாமினேஷன். நேற்று எக்ஸாமினேஷனும் ஒழுங்காக அட்டன் பண்ணல நிறைய பேர். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள், எல்லாருமே கம்பல்சரி ஒழுங்காக அட்டன் பண்ணுங்கள் கிளாஸை. சரி, எக்ஸாம் ஒழுங்காக அட்டன் பண்ணுங்கள். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டோம். ஸோ மறுபடியும் ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன், நான் வரமாட்டேன், அவ்வளோதான். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் எனி டைம் ஆஸ்க் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சாலும் சரி, இந்த மெட்டீரியல் அவைலபிள். ஸோ எஃபெக்டிவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஆல் த பெஸ்ட், பாய், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Thank you, sir.